दोस्तों हाजिर हैं एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके। मेरी आज दी वीडियो रिपोर्ट बहुत ही अहम है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं थोड़े नाल साझी करनी है। गैंगस्टर लॉरेंस लविंदर बिश्नोई दे संदर्भ दे विच मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वालों एक बहुत ही अहम फैसला कुछ महीने पहला लिया गया है, जिसकी पिणक ते जिसकी सूह भी बाहर अजे तक नहीं लग पाई है। लेकिन आज की इस रिपोर्ट दे विच इस फैसले बारे मैं तुहानू जानकारी दांगा, क्योंकि इस फैसले दियां कई इंप्लीकेशंस हैगियां ने, चंगियां माड़ियां हर किस्म की इंप्लीकेशंस ने, जिन्होंने आज की इस रिपोर्ट दे विच साझा भी करांगे। लेकिन तुहानू सब तो पहली जानकारी मैं देना चाहांगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो कि इन्हां दिनां अहमदाबाद की सेंट्रल जेल दे विच बंद है, उस दे संदर्भ दे विच क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दी धारा 268 CRPC 268 नू इनवोक कर लिया है, यानी कि इस ताकत नू लागू कर रहा है। ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। तुसी पूछोगे CRPC 268 का मतलब की है? CRPC 267 दी CRPC 268 इन्हां दोहां धारावां दे मतलब ते संदर्भ मैं तुहानू अज दी इस रिपोर्ट दे विच एक्सप्लेन करांगा। लेकिन मोटी मोटी गल तुहानू पहला समझा दा। लॉरेंस लविंदर बिश्नोई अहमदाबाद दी जेल चो बैठ के ही देश की किसी भी अदालत विच होने वाली उसकी पेशी नू ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अटेंड करेगा। लॉरेंस बिश्नोई नू कोई अदालत जे समन भेजदी है, अटेंडेंस उसकी हाजरी उसकी उपस्थिति दी लोड़ किसी भी देश की अदालत दे विच, पंजाब दी, हरियाणा दी, दिल्ली दी, किसी भी होर सूबे की अदालत दे विच जे लॉरेंस बिश्नोई अदालत दे विच हाजिर चाहिदा है, वो हाजरी फिजिकल पद्धर उत्ते नहीं हो पाएगी। अहमदाबाद दी जेल अथॉरिटीज वालों, अहमदाबाद प्रिजन्स दे अधिकारियों वालों यह सूचना दी गई है। बीती 6 नवंबर की तारीख नू अमृतसर दी अदालत, अमृतसर दे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जसबीर सिंह दी अदालत, जिन्हां वालों लॉरेंस बिश्नोई लई समन जारी किए गए सी, उसनू अदालत दे विच यानी कि अमृतसर दी अदालत दे विच आर्म्स एक्ट दे एक मुकदमे दे विच हाजरी लई मंगाया गया सी। बठिंडा जेल उसके समन उसकी हाजरी दे ऑर्डर भेजे गए। बठिंडा जेल अथॉरिटीज वालों इन्हां ऑर्डर्स नू ईमेल के जरिए अहमदाबाद प्रिजन, अहमदाबाद की सेंट्रल जेल अथॉरिटीज नू भेजा गया ते अहमदाबाद की जेल अथॉरिटीज ने दो टूक जवाब दिता। मानयोग अमृतसर की इस अदालत नू यह दसता गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने लॉरेंस लविंदर बिश्नोई के संदर्भ दे विच अपनी उस ताकत का इस्तेमाल किया है जिसनू कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया वरत सकती है। किसी भी प्रिजनर की हाजरी किसी भी अदालत दे विच जे फिजिकल पद्धर उत्ते होनी है, उस तो एग्जेम्पशन यानी कि उस तो छूट उस प्रिजनर नू कुछ कंडीशंस या कुछ हालात सरकमस्टांसिस दे विच दित्ती जा सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि लॉरेंस बिश्नोई आने वाले 1 साल तक यह चीज बाकायदा अहमदाबाद की जेल अथॉरिटीज वालों जी सूचना जिहड़ा जवाब भेजा गया है अमृतसर की अदालत नू, उस दे विच दित्ती गई है कि आने वाले 1 साल तक लॉरेंस बिश्नोई की हर पेशी ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होएगी। लॉरेंस बिश्नोई किसी भी अदालत दे विच पेश नहीं होएगा। दोस्तों एक बहुत अहम जानकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। इसके प्रोज एंड कॉन्स है ने, आपां उसनू एग्जामिन करना है। लेकिन सब तो पहला दस दिए कि पूरा दा पूरा घटनाक्रम घटिया किवें। 3 महीने पहला 23 अगस्त 2023 नू लॉरेंस बिश्नोई नू बठिंडा दी केंद्रीय जेल तो ट्रांसफर किया जाता है। एक बहुत ही फैशनेबल अंदाज दे विच लॉरेंस बिश्नोई मोहाली दे कौमांतरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बाय एयर ट्रैवल करता है। गुजरात दी ATS यानी कि गुजरात दी एंटी टेरर स्क्वाड जड़ी है, उस वालों जखाऊ का एक बंदरगाह पोर्ट जिसके कुछ नॉटिकल मील अंदर एक हैरोइन का जखीरा आज तो 1 साल पहला फड़िया गया सी। इस केस दे विच NDPS का मुकदमा लॉरेंस बिश्नोई ते इस दे नाल दे कुछ क्रिमिनल ते गैंगस्टरां दा नां इस केस दे विच उभरिया सी। यह हैरोइन दी ओही खेप है जो कि होर मुल्कां तो बंदरगाहां उत्ते उतरदी है ते बाद दे विच पंजाब सने कई देश के राज्यों के विच स्मगल की जाती है। इस केस दे विच पहला भी 15 दिन की रिमांड उत्ते गुजरात ATS लॉरेंस बिश्नोई नू लै चुकी है। तुहानू याद होएगा 23 अगस्त नू लॉरेंस बिश्नोई की जेल ट्रांसफर होती है, यानी कि उसनू गुजरात ATS की कस्टडी विच भेजा जाता है। कुछ हफ्ते की रिमांड तो बाद गुजरात ATS वालों अहमदाबाद की जेल दे विच लॉरेंस बिश्नोई नू शिफ्ट करता गया। मेरी पिछली रिपोर्ट जी इस विषय उत्ते यानी कि जखाऊ पोर्ट के उत्ते आधारित है। हैरोइन की केड़ी खेप फड़ी गई सी, उसका पूरा का पूरा मामला किवें तारा लॉरेंस बिश्नोई नाल जड़ियां, ये सारी रिपोर्ट 28 अगस्त नू तैयार करके नशर की गई सी। लेकिन 28 अगस्त की इस रिपोर्ट के प्रसारित होने तो
2 दिन बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने धारा 268 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ਦੀ ਇਨਵੋਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ, ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ऑफेंस ਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ। ਅਗੇਨ ਆਲਮੋਸਟ ਦ ਸੇਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਰਡਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ 268 CRPC ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ 267 CRPC ਨੂੰ। 267 CRPC ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟਸ ਦੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ, ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਆਰਡਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਗਾਰਡ, ਜੇਲ੍ਹ ਗਾਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। 267 ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਮਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਂਡੋਰਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ। ਸੋ 267 CRPC ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਪੇਸ਼ੀ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜੋ ਕਿ 268 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਵੋਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 267 ਤੇ 268 CRPC ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ATS ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇਨਵੋਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪੱਖ ਟਟੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗਾਰਡ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 50-60 ਕਮਾਂਡੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਜਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜਿਹੇ ਖੂੰਖਾਰ ਸਰਗਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਨੇ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਕੁ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਰ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਖੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਖਾਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ATS ਗੁਜਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਕੋਈ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤਵਾਦ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ NIA ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। NIA ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ 268 CRPC ਦੀ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਨਵੋਕ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੀ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨੋਟੇਬਲ ਆਫੈਂਸ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਲੌਜੀਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ, ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾ ਜਾਂ ਸਰਗਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਦਾ, 9 ਨਵੰਬਰ ਦੇ 2 ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਜਿੱਥੇ ADGP ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੀਪਕ ਟੀ ਨੂੰ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਇਨਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜਾਈਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚਦਾ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਇਹ ਰੋਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਲਿਆ, AGTF ਸਣੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ 2 ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਜਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕਸਟਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਣੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ
ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੁੱਪੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ, ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਦਵੇ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਜਾਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ 268 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੈਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਵੋਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ATS ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉੱਤੇ NSA ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਠੀਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ NSA ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਨਵੋਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 268 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਕਾਲ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਉੱਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 268 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ MHA ਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੋਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾਪੱਖੀ ਅਸਰ ਇਸ 268 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਕ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਇਲਸ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ADGP ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ TV ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਸ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੂਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਉਪਸਥਿਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਲਈ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਐਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਕੁਝ ਤੱਥ, ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ, ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।